de chaque chef-lieu de wilaya pour les wilayas qui ne disposent pas de services, et bien entendu avec une ressource humaine présente en oncologie et en toutes les spécialités qui prennent en charge la cancérologie, puisque la cancérologie c'est une spécialité pluridisciplinaire. Donc le malade n'a pas en quelque sorte cette difficulté d'accès aux soins comme il l'avait avant. C'est pour dire un petit peu l'effort qui a été déployé par l'État pour justement la prise en charge du cancer. Et cet effort ne s'arrête pas là. Même en termes de médicaments. راكم سمعتوا خطاب رئيس الجمهورية أمس أنه صرح أنه تقريبا 70% من الدواء اللي رانا نستهلكوه عبر مستشفياتنا وعبر صيادلتنا هو دواء منتج محليا. 70% de la production du médicament qui est utilisé dans nos hôpitaux et dans nos officines est produit à l'échelle nationale. Parmi ces 70%, حتى الدواء الخاص بمرضى داء السرطان, même les médicaments d'oncologie et qui coûtent très très cher. Alors maintenant, معايا les gestionnaires, madame la directrice générale du CHU, le médicament d'oncologie s'agrève pratiquement presque 60% du budget de la pharmacie. 60% من المبالغ المخصصة للدواء في المستشفيات عند المستشفيات اللي عندهم وحدة داء السرطان يروح لداء السرطان, تبقى واحد 30% تقريبا تروح للمرضى تصفية الدم وال10% للمرضى الآخرين. C'est pour dire un petit peu l'effort qui est en train d'être déployé. Donc encore une fois je remercie واشكر المنظمين لهذا اللقاء اللي اغتنموا هذه فرصة أكتوبر الوردي لتنظيم هذا اللقاء العلمي اللي راحت حقيقة أن المستوى العالي للمحاضرة. هذه المحاضرة جزء من المحاضرة اللي حضرت لها مستوى عالي من المحاضرة من قبل طبيبة, لما أقول ما تهنا دو سي اش دو مستغانم. حتى السي اش دو مستغانم بدأ كذلك يشق طريقه فيما يخص التكوين وتنظيم مثل هذه الملتقيات الراقية. فشكرا لكم اللجنة المنظمة, الأستاذ زيدان والسيدة المديرة العامة للمركز للشفاء الجامعي والسيد رئيس المجلس العلمي. أتمنى لكم يوم مجدي إن شاء الله, وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في إطار إحياء فعاليات أكتوبر الوردي لسنة 2025 قام المركز للاستشفاء الجامعي بمعية مصلحة طب الأورام بتنظيم هذا اليوم الدراسي فيما يخص مرض السرطان. هذا أكتوبر الوردي اللي راه مناسبة لنا كقطاع صحة لتفعيل إجراءات الوقاية من هذا المرض, وهذا بتفعيل كل ما له علاقة بتشخيص داء سرطان الثدي. وليس إلا لأنه بالمناسبة كنا طلبنا من الفرق التي وضعت في هذا الإطار لتجوب كل ربوع الولاية, ولاية مستغانم, للقيام بكل ما له علاقة بالوقاية من أمراض التي تخص المرأة. فهي المناسبة كذلك للوقاية من سرطان آخر الذي يمس المرأة ألا وهو سرطان عنق الرحم. هذا أكتوبر الوردي كان مناسبة لنا للقيام بهذه الأيام الدراسية, لكن كذلك هو مناسبة للقيام بوضع فرق في كل ربوع الولاية, في كل بلديات, بل حتى في كل الدواوير, لتحسيس المرأة على هذا المرض الذي يمكن أن يتجنب مضاعفته. الإجراءات التي اتخذت لا تقتصر إلا على الجانب الوقائي, كذلك هناك جانب علاجي للتكفل أولا جانب التشخيص, حيث وضعنا وسائل تشخيص لهذا المرض خاصة عند الحالات المشبوهة. ثم هناك
مخطط للتكفل بالمرضى الذين كانوا محل هذا المرض، خاصة النساء التي شخص عندهم هذا المرض. كذلك هناك مخطط التكفل في إطار فرقة متعددة التخصصات التي سوف تدرس كل الملفات وتوجه المرضى إلى حسب الحالة. هناك بعض المرضى الذين سوف يوجهون إلى التداوي بالأشعة، وهناك مرضى سوف يوجهون للتداوي بالدواء، وهناك مرضى نساء سوف يوجهون للجراحة. فيما يخص التداوي بالأشعة يجب أن نعلم أن ولاية مستغانم استفادت من عملية اقتناء جهازين للتداوي بالأشعة. هي حاليا محل الإجراءات الإدارية، يعني وصلنا للإبرام الصفقة، وإن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة إن شاء الله سوف يمكن تنصيب هذه الأشعة. وهنا يكتمل المخطط للتكفل بالمرضى في جانب التشخيص. حتى في جانب التشخيص هناك مجهود كبير تقوم به الدولة وخاصة ولاية مستغانم في اقتناء أدوات التشخيص، حيث أنه مؤخرا أو في الأيام القليلة القادمة سوف ندشن أو ننصب 3 أجهزة سكانر، واحد في سيدي علي، وواحد في عين تادلس في مستشفى عين تادلس، وواحد هنا في المركز الاستشفائي الجامعي بالأحرى في مصلحة الاستعجالات. هي كذلك أداة للتشخيص. وهناك أدوات للدواء. الدواء متوفر حيث أنه دواء ولو أن سعره غالي إلا أنه متوفر لدى صيدلية المركز الاستشفائي الجامعي. وكذلك حتى الجراحون وكذلك حتى الأطباء الذين يقومون بالعلاج هم كذلك مجهزون لأخذ على العاتق هذه المرضى. إذن مرة أخرى كل الشكر للجنة المنظمة لهذا الملتقى، وإن شاء الله يكونوا ملتقيات أخرى في نفس السبيل. شكرا. Le dépistage par mammographie a été amélioré jusqu'à 30%. Grâce à cette intelligence artificielle, ça a permis aux radiologues de détecter des petits nodules qu'on ne voit pas par radiologie normale et par le radiologue tout seul. Voilà. Mais ça reste toujours, voilà, le dernier mot revient au radiologue. Bien sûr. Ouais. Le dernier mot revient à ça. Il ne faut pas faire confiance à 100%. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est une 3e lecture. Oui, Bon, sinon, si dans un futur proche, on sera tous à la rue. Hein. Avec l'intelligence artificielle, hein, je vous dis. Hein. Maintenant, ils sont en train de la développer de plus en plus. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe rapidement à une petite pause café de 10 minutes, pas plus, on est très en retard. Il y a une question. Professeur Zidane? Oui. Donc, 10 minutes et on se retrouve dans 10 minutes dans la salle. Non, il faut les sélectionner. Il faut sélectionner les patients, bien sûr, selon le stade, selon la localisation, pour apporter, bien sûr, le plus. Alors, dans des cas qui sont très sélectionnés, donc quand les métastases, elles sont irrésécables mais limitées au foie, on montre que la transplantation hépatique, combinée à une chimiothérapie, elle pourrait offrir de très bons résultats avec une survie à 5 ans qui est élevée. Donc, c'était la dernière étude de René Adam. Donc, c'était c'était Transmed. Donc, c'est vraiment là, c'était Transmed. Donc, c'est une étude en cours. Donc, avec des critères d'inclusion qui sont bien sûr très sélectifs, parce qu'on ne va pas bien sûr greffer tout le monde. Il faut que le patient il soit en R0 avec un primitif. Vraiment, les critères, ils étaient bien sélectionnés. Ils ont apporté un plus par rapport à la transplantation hépatique. Alors, pour conclure, je dirais que la prise en charge des métastases hépatiques d'origine colorectale, elle repose sur une approche multidisciplinaire. Ce n'est plus le chirurgien ou l'oncologue ou le radiologue, non, on est une équipe. On va combiner que ce soit les avancées de la chirurgie hépatique avec la chimiothérapie et les techniques, bien sûr, le co-régional. Ça va aussi dépendre des régions. Alors la résection R0 demeure le seul traitement potentiellement curatif avec des taux de survie à 5 ans qui peuvent aller dans certaines séries entre 50 à 60% des cas.
Bien sûr, les progrès récents, c'est surtout élargir les critères de résécabilité, le recours à des stratégies de conversion pour rendre opérables des métastases qui étaient initialement non opérables. C'est-à-dire les métastases de grade 3, jamais résécables, les potentiellement résécables, et pourquoi pas pour qu'ils soient résécables. Alors Alors, l'avenir, c'est surtout vers la chirurgie guidée par la biologie tumorale, intégrant les biomarqueurs moléculaires pour une meilleure sélection des patients à la résection ou bien à la transplantation hépatique. La réalité augmentée, alors en chirurgie hépatique, elle est d'actualité, même si ce sont des bribes, mais il y a beaucoup de, bien sûr, comme par exemple le logiciel Hepatoc, donc il va nous aider par rapport à notre résection en opératoire, que ce soit les tumeurs qui sont bien sûr situées en profondeur, et l'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la survie globale et la survie tout en réduisant la morbidité post-opératoire grâce à une médecine qui est de plus en plus individualisée et intégrée. Et enfin, je vous remercie. Merci, Dr Mekarba, pour cette présentation claire et surtout instructive. Merci beaucoup. Sans trop tarder, je passe la parole à Dr Julien pour qu'elle nous présente les actualités thérapeutiques du cancer colorectal décrypté de l'ASCO 2025. Donc, bonjour, honorable assistance, je vous remercie pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez aux patients de l'oncologie médicale. Je remercie également le comité d'organisation pour cette journée très riche. Donc, sans trop tarder, j'entame ma présentation concernant les actualités dans les cancers digestifs et spécialement dans le cancer du côlon, principalement. Le cancer du côlon étant un cancer qui est de plus en plus fréquent, avec un nombre de nouveaux cas par an qui frôle les 2 millions de cas. Donc c'est un cancer qui reste très important et chaque personne est une personne dont la vie peut être prolongée ou sauvée. Donc la première étude que je vais aborder dans le cancer du côlon, c'est dans le côlon non métastatique. Principalement, ce sera 2 études. Les 2 études vont concerner les cancers du côlon de stade 3, qui est un cancer qui pose un problème vu le nombre de rechutes malgré un traitement qui est codifié et qui est assez clair, chirurgie suivie de chimiothérapie adjuvante. Donc la première étude est l'essai atomique qui a évalué l'adjonction de l'atezolizumab à la chimiothérapie adjuvante chez des patients qui sont MSI high. MSI high, ça veut dire que c'est des patients qui sont susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Donc l'étude est une étude de phase 3 randomisée en double aveugle. Le premier bras Folfox avec atezo, le deuxième bras qui est le Folfox, le standard en adjuvant. L'atezolizumab était ensuite continué pendant 12 mois avec comme objectif principal la survie sans maladie et comme objectif secondaire la survie globale. Donc on voit les caractéristiques des patients qui étaient équivalents entre les 2 groupes avec beaucoup de T4 et de 1,2, ce qui se rapproche de notre quotidien pratique. Pour les effets secondaires des 2 bras, on voit qu'il y a un peu plus d'effets secondaires avec l'association de l'atezo, ce qui est tout à fait normal, des effets secondaires liés à l'immunothérapie qui est maintenant connue et très gérable. Pour le graphe qui montre le résultat de l'étude, on voit clairement une amélioration de la survie sans maladie dans le bras Folfox avec l'atezo, une amélioration qui est un hazard ratio à 0,50, une amélioration de 50% du risque de rechute chez ces patients qui sont MSI high. On voit également que dans tous les sous-groupes, il y a l'apport de ce bénéfice. Et on conclut que l'ajout de l'atezolizumab a apporté une amélioration de 50% du risque de rechute chez les patients de stade 3 qui sont MSI high. La deuxième étude est l'étude Dynamique 3. C'est une étude qui est intéressante parce que chez les patients de stade 3 qui posent ce problème de rechute, on a essayé d'évaluer la charge de ADN tumoral circulant en post-chirurgie, c'est-à-dire que dans les 6 semaines suivant la chirurgie, la charge d'ADN tumoral circulant a été calculée et les patients ont été mis dans 3 groupes. Le premier groupe avec un ADN tumoral circulant très élevé, deuxième groupe ADN tumoral circulant bas et troisième groupe qui a reçu un traitement standard. Donc le premier groupe avec ADN tumoral circulant, on a intensifié le traitement en se disant que peut-être en intensifiant le traitement, l'ADN tumoral circulant qui est très élevé, il va réduire le risque de rechute par la suite. L'objectif principal était la survie sans maladie chez les patients avec ADN tumoral circulant positif. Donc malheureusement, l'étude était négative avec aucune amélioration de la survie sans maladie chez les patients avec ADN tumoral circulant élevé.
C'était contre toute attente une étude négative, mais on a pu faire une conclusion quand même, c'est que plus l'ADN tumoral circulant était élevé, plus le risque de rechute était élevé. C'est-à-dire que c'était une augmentation proportionnelle entre les deux. Que ce soit à 24 ou à 36 mois, on voit clairement que les nombres sont plus élevés, avec une clairance de l'ADN circulant en fin de traitement qui n'était pas atteinte dans les ADN tumoral circulants élevés. On conclut que l'étude n'a rien apporté par rapport à l'ajout et à l'intensification de la chimiothérapie, mais le rapport proportionnel entre les deux fait que c'est une voie à investiguer par la suite pour trouver un traitement pour ces patients avec ADN tumoral circulant post-opératoire. Pour le cancer du côlon métastatique, on a également deux études. La première étude, c'est l'essai Breakwater qui a évalué l'association cetuximab encorafenib chez les patients avec cancer du côlon métastatique, BRAF V600E muté en première ligne. Donc l'encorafenib cetuximab avait déjà l'indication dans les autres lignes, mais maintenant il est essayé en première ligne avec une étude randomisée en 3 bras. Le premier bras, c'est l'encorafenib cetuximab, deuxième encorafenib cetuximab avec la chimiothérapie, et troisièmement, c'est le standard of care au choix du médecin traitant. L'objectif principal qui était la survie sans progression, objectif secondaire, la survie globale. L'étude montre clairement le bénéfice apporté avec l'association encorafenib cetuximab FOLFOX avec un hasard ratio qui est de 0,53 et un P très significatif. La survie globale également très améliorée, hasard ratio à 0,47, c'est-à-dire plus de 50% du risque de progression sous l'association encorafenib cetuximab et chimiothérapie. Le taux de réponse partielle et réponse complète également très important avec l'association de l'encorafenib. On conclut que l'association encorafenib cetuximab et chimiothérapie apporte un bénéfice très important pour les patients qui sont BRAF V600E mutés en première ligne de traitement. La deuxième étude en situation métastatique du côlon, on a évalué l'immunothérapie. Le nom de l'étude, c'est la Checkmate 8HW, donc association immuno comparée à mono-immuno et à chimiothérapie standard chez les patients qui sont MSI-high, c'est-à-dire sensibles à l'immunothérapie. Donc l'étude, c'est une étude multicentrique de phase 3, randomisée en double aveugle, avec une distribution des patients à 2-2-1, niveau IPI et nivolumab et traitement standard au choix de l'investigateur. Le nivolumab a été ensuite continué pendant 2 ans avec comme objectif principal l'évaluation de la survie sans progression sous bi-immunothérapie comparée à la mono-immunothérapie et à la chimiothérapie, une évaluation qui a été faite par un comité indépendant en aveugle. Donc là, c'est les caractéristiques des patients. On voit qu'ils sont plus ou moins homogènes entre les deux bras, que ce soit au niveau des localisations des métastases ou bien sur le plan mutationnel. L'étude montre clairement l'amélioration de la survie sans progression sous bithérapie, bi-immunothérapie, nivolumab associé à l'ipilimumab vs chimiothérapie dans la première ligne de traitement, avec un hasard ratio qui améliore de presque 80% le risque de progression. Un résultat qui est quand même extraordinaire. Dans toutes les lignes confondues, on voit que la bi-immunothérapie fait mieux que la mono-immunothérapie, mais idéalement, l'utilisation en première ligne reste le meilleur choix. Pour les sous-groupes, on voit que dans tous les sous-groupes, il y a le bénéfice qui est apporté, indépendamment du site de la tumeur, indépendamment du taux de PDL1 et indépendamment du statut mutationnel de la tumeur. Pour les effets secondaires, toujours, plus on a de traitements, plus on a d'effets secondaires. Donc l'association, elle a plus d'effets secondaires, essentiellement cutanés et endocriniens, mais ils sont gérables et connus actuellement. Donc c'est une étude qui a approuvé l'association ipilimumab associée au nivolumab et qui est en train d'améliorer la survie globale en première ligne par rapport à la chimiothérapie, et c'est le nouveau standard en première ligne, MSI-high. Maintenant, je vais survoler rapidement le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Donc, le cancer de l'œsophage non métastatique, on a l'étude ESOPEC qui a comparé la chimiothérapie périopératoire comparée au standard qu'on avait, qui était la RCC, suivie de chirurgie. Donc, les deux bras, flotte périopératoire ou bien RCC suivie de chirurgie.
On voit que cette étude a montré une amélioration en survie globale sous chimiothérapie périopératoire comparée à la RCC. Elle a également amélioré la survie sans récidive des patients réséqués avec un hazard ratio à 0,67. Elle a amélioré les récidives à distance comparées à la radiochimiothérapie auparavant. Et on voit que même au niveau du contrôle local, le FLOT il fait aussi bien que la radiochimiothérapie en préopératoire. On en conclut que le FLOT est devenu le nouveau standard dans l'indication de l'œsophage au lieu de la RCC. Dans le cancer de l'estomac non métastatique, on a l'étude Matterhorn. C'est une étude randomisée de phase 3 qui a évalué l'ajout du durvalumab associé au FLOT périopératoire. Donc on voit ici les deux bras, les patients qui étaient randomisés en deux bras, durvalumab associé à la chimio, VS chimiothérapie seule. Le durvalumab a été ensuite continué pendant 10 mois et l'objectif principal était la survie sans événement. On voit que l'étude est positive et tend à la positivité sur le long terme avec un hazard ratio à 0,71. On voit également que, indépendamment du PDL1, l'ajout du durvalumab améliore la survie sans événement. Et au niveau de la survie globale, également un bénéfice qui est clair et qui a l'air d'augmenter avec le temps. Une analyse finale sera sûrement présentée l'année prochaine. Donc le durvalumab émerge comme une nouvelle option thérapeutique en périopératoire associée au FLOT périopératoire de l'estomac. En cas de métastatique HER2 négatif, on a la Keynote 859 qui a évalué le pembrolizumab associé à la chimiothérapie pour l'adénocarcinome gastrique et de la jonction œsogastrique HER2 négatif. Donc c'est une actualisation, l'étude a déjà été présentée l'année passée et elle confirme toujours la positivité de l'association pembrolizumab à la chimiothérapie en améliorant la survie globale, la survie sans progression et la réponse objective. Et plus les CPS sont élevés, plus la réponse elle est importante. Donc le pembrolizumab est le nouveau standard associé pour les cancers de l'estomac et de la jonction œsogastrique HER2 négatif. Pour les cancers de l'estomac métastatique HER2 positif, le standard qui est le Taxol ramucirumab a été écarté avec cette étude Destiny gastrique 04 qui a comparé le trastuzumab deruxtecan après utilisation du trastuzumab en première ligne. Comme objectif principal était la survie globale, objectif secondaire la survie sans progression, et on voit que le trastuzumab deruxtecan il fait mieux que le ramutaxol en deuxième ligne chez les HER2 positifs. Il y a eu des études exploratoires en parallèle qui ont objectivé la même réponse en faveur du trastuzumab deruxtecan. Et pour les sous-groupes, également tous les sous-groupes répondent à ce bénéfice. La survie sans progression également meilleure sous trastuzumab deruxtecan. Et le trastuzumab deruxtecan devient le nouveau standard en deuxième ligne dans cette population. Et je vous remercie. أنا الأستاذ بنقادة محمد بن عمر رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي بمستغالم. اليوم كما نقول العاده صارت العاده ولات كما قال عاده حميده سي اون انيشيتيف تري تري انتريسونت لينا والخوتنا الطباء والخوتنا المواطنين. الوغ كما تعرفوا هذا اكتوبر روز، هذا اكتوبر روز في الحقيقه كان لسرطان الثدي، ولكن هي سرطان الثدي ماهوش في اكتوبر، سرطان الثدي على كل عام. دونك حنا قلنا باللي لماذا ما نديروش مبادره اللي تكون بالفائده من الناحيه البيداغوجيه للطلبه والاطباء والمجتمع المدني ولا المجتمع ككل كاع المواطنين والمواطنات. دونك cette journée là elle est dans le but c'est surtout de rappeler l'importance نتاع هذه المرض، هذه المشكله تاع هذه المرض اللي راهي على الشكل كما حنا نقولوا épidémiologique de par le monde. Le conseil est en train de prendre des proportions importantes وكما تعلموا الكفاح نتاع هذا المرض عنده ثلاثه نتاع قواعد. القاعده الاولى سو كو apprendre aux gens comment se prémunir c'est-à-dire كيفاش ils peuvent éviter هذا لو كونسير. خاطر السؤال لو سيتويان كيقول لك اعطيني الوسائل اللي باش ما يجينيش هذا لو كونسير. هذا الملتقى هذا الهدف الاول تاعو. الهدف الثاني كي يجي لو كونسير
واش لازم كان ce qu'on appelle le parcours du patient. Le patient il doit avoir un parcours. واش من الطبيب يشوف واش من العمليه يدير اكسيتيرا. هذا ثاني الهدف الثاني تاع هذا الملتقى. والهدف الثالث c'est-à-dire تبادل الخبرات. Nous avons des gens de Mostaganem, mais nous avons des gens des autres wilayas. On est en train d'échanger des expériences et ça nous permet un petit peu que de progresser. باش نعرفوا احنا واش رانا نديروا واش راه يندار في العالم باسكو كاين بعض المتداخلات نتاع الاطباء سي كي سو في ا ترافير لو موند. اسكو رانا مع العالم اسكو رانا ناقصين عليه شويه واش لازمنا اكسيتيرا. En dehors de les moyens qui sont en train mis je dirais par l'état mais c'est fait pas question de moyens ماشي قضيه les moyens قضيه aussi ce qu'on appelle l'investissement نتاع les professionnels de santé. Donc هما الثلاث الاهداف نتاع هذه الملتقيات هذو العلميه بصفه عامه. بصفه خاصه نجي نقول باللي جيسبر كو سيت تراديسيون تولي تراديسيون كيما حنا نقولوا تراديسيون حميده. كل عام هذا العام ثاني j'ai remarqué une chose d'habitude on parle d'un cancer spécifique soit le cancer du sein soit le cancer colorectal. Cette année on a parlé de tous les cancers de l'œsophage de l'estomac du foie colorectal c'est-à-dire on a essayé de brosser tous les cancers. Voilà. هل لديكم مستقبلا حصص تحسيسيه تكون على مستوى المؤسسات الاستشفائيه؟ شوف هذه كاينه غير ان با ميدياتيزي. شوف غادي نعطيك دو زيكزامبل. الاولى او نيفو دو لا فاكولتي دو ميديسين حنا عندنا سكون ابل عندنا ريسبونسابيلتي اكاديميك. ولادنا c'est-à-dire les nouveaux médecins actuellement il y a des modules. Et même dans la refonte des études médicales, ils sont très sensibilisés parce que le médecin généraliste, le médecin généraliste, c'est un élément très actif dans la société. Ce qu'on appelle, il le mouatan à ce qu'il fasse attention. Parce que arrêtons de dire que le mouatan, il faut le laisser passif. Le mouatan doit être actif dans la prise en charge de la santé publique. Sur le plan de la formation continue, oui, il y a des congrès, il y a des journées, il y a des congrès. Ou il y a aussi une cellule de formation continue dans chaque secteur sanitaire. Soit un CHU, soit un secteur sanitaire, je dirais, de santé de proximité. عنده خلية مستكلفة بهذا ce qu'on appelle كما قلت التكوين المتواصل. C'est une obligation. C'est vrai qu'il n'y a pas de sanction derrière, mais c'est une obligation. لازم الطبيب اللي يكون سواء في الميدان سواء راه يتخرج لازم يكون عنده التكوين المتواصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم درنا في حملة تحسيسية هكا حول أمراض السرطان. ودونك أنا دكتور محمدي شاف سيرفيس او ار ال سي اش مستقانم. دونك اليوم درنا حول جراحة الحنجرة. les nouveautés en 2025. En 2025, qu'est-ce qu'on fait sur les cancers du larynx? Bien sûr, le meilleur moyen, c'est le dépistage. Donc, لازم توعية على parce que المريض كي يجي في الخطرة الأولى كي يبدا هذاك الكونسير من ثم لو تريتمون فاسيل. دونك il se retarde دونك يروح باغ اكزومبل يطول باسكو يا بوكو دو مالاد يجينا استاد سي بون استاد ميم اوبيراتوار ما تقدرش دير له عمليه ولا. دونك هذه نصيحه للمرضى ونصيحه اللي هكا. دونك يفون ان ديبيستاج. دونك واحد اللي عنده هكا ان سيني باغ اكزومبل لا فوا تاعو تبدل هكا وما تروحش هكا او ديلا دو 15 جور دو 20 جور لازم يروح اخصائي في الحنجره باش يدير له التعايير ولي راديو باش هذاك ميم سي تكون ان تيومور تكون لو تريتمون تاعها تكون سهله وتكون facile وتكون c'est-à-dire c'est pas mutilant. C'est-à-dire des fois quand on retarde donc on propose des thérapeutiques donc des thérapeutiques très chargées pour le malade c'est-à-dire elle est très mutilante. Donc voilà donc أحسن وقاية هي العلاج.